నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్పెషల్ డ్రైవ్. నేను మమతా. ఇక ప్రధాని మోదీ మరోసారి అమరావతి వచ్చారు. వేలాది కోట్ల రూపాయల మేర శంకుస్థాపనలు చేసి వెళ్లిపోయారు. మొత్తం 18 ప్రాజెక్టులకు మోదీ శంకుస్థాపనలు చేశారు. అమరావతిలో 49,000 కోట్ల పనులకైతే మోదీ శ్రీకారం చుట్టారు. ఇక 8,000 కోట్ల విలువైన కేంద్ర ప్రాజెక్టులకు సైతం మోదీ శంకుస్థాపనలు చేశారు. రాజధాని సహా 58,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులకు వర్చువల్ గా ఫౌండేషన్ వేశారు. అనంతరం మాట్లాడిన ప్రధాని మిత్రపక్ష పార్టీలపైన ప్రశంసలు కురిపించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఆకాశానికి ఎత్తారు. అమరావతి నగరం కాదని ఒక శక్తి అని చెప్పారు. हम सब जानते हैं इंद्रलोक की राजधानी का नाम अमरावती था और अब अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये स्वर्ण आंध्रा के निर्माण का भी शुभ संकेत है। स्वर्ण आंध्रा विकसित भारत की राह को मजबूत करेगा और अमरावती स्वर्ण आंध्रा के विजन को ऊर्जा देगी। अमरावती केवलम ओक नगरम कादो, अमरावती ओक शक्ति आंध्र प्रदेश नो आधुनिक प्रदेश का मार्चे शक्ति आंध्र प्रदेश नो अधुनातन प्रदेश गा मार्चे शक्ति। చంద్రబాబుపై ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు కురిపించారు. టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవడంలో చంద్రబాబు ముందుంటారని, తాను ముఖ్యమంత్రి అయిన తొలి నాళ్లలో చంద్రబాబు పనిని నిశితంగా పరిశీలించేవాడినని చెప్పుకొచ్చారు. పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం చంద్రబాబు కంటే ఎవరూ బాగా చేయలేరని కితాబిచ్చారు. हैदराबाद में बैठ करके किस किस प्रकार के इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका बड़ा बारीकी से अध्ययन करता था और मैं उसमें से बहुत कुछ सीखता था और उसे आज मुझे लागू करने का अवसर मिला है। मैं लागू कर रहा हूं और मैं अपने अनुभव से कहता हूं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी हो, बहुत बड़े स्केल पर काम करना हो और जल्दी से इसे जमीन पर उतारना हो तो वो काम चंद्रबाबू उत्तम से उत्तम तरीके से कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ఎన్టీఆర్ కలలు కన్నా వికసిత ఆంధ్రప్రదేశ్ను మనమే నిజం చేయాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. ఇది తనతో పాటు చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ బాధ్యత అని చెప్పారు. గత 10 ఏళ్లలో ఏపీకి చాలా సాయం అందించామని అన్నారు. ఇక పథకాలు, పరిహారం కింద రైతులకు 17,000 కోట్లు ఇచ్చామన్నారు. एनटीआर गारू ने विकसित आंध्र प्रदेश का सपना देखा था। हमें मिलकर अमरावती को, आंध्र प्रदेश को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है। हमें एनटीआर गारू का सपना पूरा करना है। चंद्रबाबू गारू, ब्रदर पवन कल्याण, इदी मनमू चेयाली, इदी मन में चेयाली। साथियों, बीते 10 सालों में भारत ने देश में फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष बल दिया है। भारत आज दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तेज गति से आधुनिक हो रहा है। इसका फायदा आंध्र प्रदेश को भी मिल रहा है। आज भी रेल और रोड से जुड़े हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश को मिले। ఏపీకి కేంద్రం సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తుందని ప్రధాని మోదీ హామీ ఇచ్చారు. మౌలిక సదుపాయాలను వేగంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు. ఏపీలో కనెక్టివిటీ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని అన్నారు. एक जिले से दूसरे जिले की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आसपास के राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी
इससे किसानों के लिए बड़े बाजार तक फसल पहुंचाना आसान होगा और उद्योगों के लिए भी सुविधा होगी। टूरिज्म सेक्टर को और तीर्थ यात्राओं को बल मिलेगा। जैसे रेनीगुंटा नायडूपेटा हाईवे से तिरुपति बालाजी के दर्शन आसान होंगे। लोग बहुत कम समय में वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर पाएंगे। साथियों, दुनिया में जो भी देश तेजी से विकसित हुए हैं, उन्होंने अपनी रेलवे पर बहुत अधिक बल दिया है। बीता दशक भारत में रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए रिकॉर्ड पैसे भेजे हैं। वर्ष 2009 से 2014 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए रेलवे का कुल बजट 900 करोड़ रुपए से भी कम था, जबकि आज सिर्फ आंध्र का ही रेल बजट 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, यानी करीब 10 गुना। భావితరాలకు ఆదర్శంగా ఏపీని పునర్నిర్మాణం చేస్తామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్తో పాటు నవనగరాలు కూడా రాజధానిలో భాగంగా ఉంటాయన్నారు. ఇక కేంద్ర సహాయ సహకారాలతో జపాన్ తరహాలో రాజధానిని నిర్మిస్తామని అన్నారు. నవనగరాలు రాజధానిలో భాగంగా ఉంటాయి. మొన్నే ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వారు కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు. ఆ సూచనలన్నీ తీసుకుంటాం, వారి గైడెన్స్ తీసుకుంటాం. ఈ నగరాన్ని భావి తరాలకు 21st సెంచరీ కింద ప్రపంచం మెచ్చే నగరం తయారు చేసే విధంగా తయారు చేస్తామని ఈ సభ సందర్భంగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కానీ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వెల్ ప్లాన్ సిటీగా భవిష్యత్ నగరంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అమరావతి ఉంటుంది. గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ కడతాం. ప్రపంచంలో అన్ని నగరాలకు అనుసంధానం చేస్తాం. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా ఉంటుంది. కనీసం 5 లక్షల మంది పిల్లలు ఇక్కడ చదువుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా ప్రధానమంత్రి గారు ఒకటే కోరుతారు, మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ తీసుకురండి, దానివల్ల భావితరాల భవిష్యత్తు బాగుంటుందని వారు సలహాలు ఇస్తుంటారు. అందుకే ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా తయారు చేస్తాం, ఒక హెల్త్ సిటీని క్రియేట్ చేస్తాం. వారు సూచించిన విధంగా జపాన్ మియావాకి తరహాలో రాజధాని మొత్తం ఆహ్లాదకరమైన పచ్చదనానికి శ్రీకారం చుడతామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు ఈ రాజధాని రెటిక ప్రధాని మోదీ మళ్ళీ మరోసారి కూడా అమరావతికి అయితే వచ్చారు. ఇక ఈసారి వేలాది కోట్ల రూపాయలకు మేర శంకుస్థాపనలు చేసి వెళ్ళిపోయారు. ఇక మొత్తం 18 ప్రాజెక్టులకి సంబంధించి అయితే మోదీ శంకుస్థాపనలు చేయడం జరిగింది. ఇక అమరావతిలో 49,000 కోట్ల వరకు అయితే ఆ పనులకు మోదీ శ్రీకారం చుట్టారు. మరి ఇది ఏం జరగబోతోంది, మరి ఇవన్నీ కూడా సాకారం అవుతాయా లేదా అనేది అయితే మనం చూడాలి. ఇంతకుముందు కూడా 2014లో కూడా రావడం జరిగింది, ఇదే విధంగా మాట్లాడడం జరిగింది. మరి అదే రిపీట్ అవుతుందా, మరి ఇప్పుడు మరి ఏమైనా సాకారం అయ్యే అవకాశం ఉందా అనేది మనం చూడాలి. అయితే దీనికి సంబంధించి మనతో పాటు మాట్లాడడానికి ఈరోజు అనలిస్ట్ ఉప్పల లక్ష్మణ్ గారు మనతో పాటు జూమ్ లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. నమస్తే అండి లక్ష్మణ్ గారు. లక్ష్మణ్ గారు నమస్తే. నమస్తే. సో చెప్పండి, ఏ విధంగా చూడాలి మోదీ ఓకే, వినిపిస్తోంది. సో చూసుకుంటే అమరావతికి వచ్చారు, శంకుస్థాపనలు అదేవిధంగా వీటన్నిటికీ సంబంధించి ప్రారంభోత్సవాలు చేయడం జరిగింది మోదీ. మరి 2014లో కూడా ఇదే విధంగా చేయడం జరిగింది. మరి అప్పుడు సాకారం అనేది అవ్వలేదు వీటన్నిటికి సంబంధించి. ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ ఇదే రకంగా మాట్లాడడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడైనా నెరవేరుస్తారా? ఆంధ్ర ప్రజల కళలకి సంబంధించి సహకారాలు అందిస్తామని హామీ అయితే ఇచ్చారు. మరి నెరవేరుతుంది అనుకోవచ్చా? మళ్ళీ రిపీట్ చేయకుండా ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం ఇది అంటే బీజేపీ, జనసేన, తెలుగుదేశం వీళ్ళ మధ్య ఎలాంటి భేదాభిప్రాయాలు రాకుండా ఉంటే అందరూ ఒకటిగా పని చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా 3 సంవత్సరాల్లో
అనుకున్నవన్నీ కూడా పూర్తి చేయవచ్చు. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ ఇవాళ పెరిగింది. ఆధునిక టెక్నాలజీతోనే భవనాలన్నీ నిర్మాణాలు జరుగుతాయి. నిధుల కొరత లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తామని ప్రధానమంత్రి గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. పూర్తిగా సహకరిస్తాము. సో అలాంటప్పుడు ఇంకా ఇబ్బంది అనేది ఉండదు. ప్రధాన సమస్య ఏమొస్తుందంటే పనులు ప్రారంభమైన తర్వాత నిధులు లేకపోతే కాంట్రాక్టర్లు వెనకంజ వేయటము, పనులు ఆపేయటము ఇవన్నీ చేస్తారు. నిధులు ఎప్పటికప్పుడు రిలీజ్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు కాంట్రాక్టర్లకు చెల్లిస్తూ ఉంటే పనులు వేగవంతంగా జరుగుతాయి. అందులో మనం సందేహించాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఎన్ని విధాలుగా సహకరిస్తాను అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తామన్న హామీ ఇవ్వడమే కాకుండా నిధుల విషయంలో కూడా ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేస్తూ రిలీజ్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ అన్నిటికీ మించి సెంటిమెంట్ తో కూడుకున్నది అమరావతి. ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 11 సీట్లకే పరిమితం అయ్యారు. దేనికంటే ఆయన అమరావతిని వద్దనుకోవటం, 3 రాజధానులను తీసుకురావటం, అది అమలు కాలేని పరిస్థితి రావటం, అలాగే పోలవరం నిర్మాణాల పనులు ఆగిపోవటం, విశాఖ ఉక్కు అంశము, వెనకబడిన జిల్లాల అభివృద్ధి. 4 అంశాలు ఇవి చాలా సెంటిమెంట్ తో కూడుకున్నటువంటి అంశాలు. అంటే ప్రజలను ప్రభావితం చేసేటివి. అరే ఏ ఒక్కటి కూడా సరిగా చేయలేకపోయాడు అన్నది ప్రజల్లో ఉంది. ఇప్పుడు గతంలో అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అప్పటికి బీజేపీతో కూటమి అంటే పొత్తు ఉన్నది. కూటమి ప్రభుత్వం అప్పుడు కూడా ఉన్నది. దాని వలన అప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చారు, శంకుస్థాపన చేశారు, నిధులు కేటాయించారు, టెండర్లు పిలిచారు, పనులు స్టార్ట్ అయ్యాయి. తాత్కాలికంగా భవనాలు అసెంబ్లీ భవనం కానీ, సచివాలయ భవనం కానీ, అలాగే ఆఫీసర్స్ క్వార్టర్స్, మినిస్టర్స్ క్వార్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా నిర్మాణాలు చేపట్టారు. సంవత్సరం ఏడాది ఇంకా ఎన్నికలు ఉన్నాయనగా అంటే 2019కి ఒక సంవత్సరం ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీజేపీలో తెగతెంపులు చేశారు. దాంతో వాళ్ళు టైట్ చేశారు, పనులు ఆగిపోయాయి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తేనే ఆయన మొత్తం విధానమే మార్చేశారు, అన్ని పనులు ఆగిపోయాయి. సరే కారణాలు ఏమైనా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి ఒక 10 సంవత్సరాల కాలం పాటు జరగలేదు వాస్తవం. ఇప్పుడు నాయుడుతో వాళ్ళకి అవసరం ఉంది, అలాగే వాళ్ళని వదిలిపెడితే రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందదు అన్నది చంద్రబాబు నాయుడుకు కూడా అర్థమైంది, ఆయనకు కూడా. అందువలన ఇవాళ జరిగినటువంటి ఆ సభలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వ్యవహరించిన తీరు కానీ, ప్రధానమంత్రి గారు వ్యవహరించిన తీరు కానీ, అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారి తీరు కానీ కలిసికట్టుగానే ముందుకు వెళ్ళి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి అన్న సంకల్పం మనకు కనిపిస్తుంది క్లియర్ గా. ప్రాక్టికల్ గా ఎలా ఉంటుంది, రేపు ఎలా ముందుకెళ్తారు అన్నది నేను ఊహించి నేను విమర్శలు చేయదలుచుకోలేదు కాబట్టి. కాకపోతే ఏంటంటే సమన్వయము ఈ 3 పార్టీల మధ్య ఉండాలి. నిర్మాణాల విషయంలో ఒకరి అభిప్రాయం ఒకరి విధంగా, ఇంకొకరి అభిప్రాయం ఇంకో విధంగా ఉండి కాంట్రాక్టర్లను ఇబ్బంది పెడితే పనులు ముందుకు సాగవు ఒకటి. రెండవది నిధుల విషయంలో కేంద్రానికి అపోహ రాకూడదు. గతంలో అపోహ వచ్చింది, ఏమన్నారు, సాక్షాత్ ప్రధానమంత్రి గారే కేటాయించినటువంటి నిధులను ఏటీఎం లాగా వాడుకున్నారు అని చెప్పారు. ఏటీఎం లాగా అంటే దుర్వినియోగం అయిందని కాదు, ఒకదానికి నిధులు కేటాయించి. లక్ష్మణ్ గారు ఇప్పుడు ఇక్కడ లక్ష్మణ్ గారు ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్టీఆర్ కలలు కన్నా అంటే వికసిత్ ఏపీకి సంబంధించి మనమే చేయగలము అనేసి అని చెప్పి అక్కడ మాట్లాడడం కూడా జరిగింది మోదీ. అయితే 3 ఏళ్లలో రాజధాని నిర్మాణం చేస్తాము అని అన్నారు. మరి 3 ఏళ్లలో సాధ్యపడుతుందంటారా? ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగానే నిజంగానే ఒకరి అంటే అభిప్రాయాలు లోపట వేరే ఉండి కాంట్రాక్టర్ల మీద ఒత్తిడి తెస్తే ప్రాజెక్టులు కానీ ఏది కానీ ముందుకెళ్లే పరిస్థితి అయితే ఉండదు. అదే ఇక్కడ చిత్తశుద్ధి ఉండాలి, సిన్సియారిటీ ఉండాలి, 3 పార్టీల మధ్య సమన్వయం ఉండాలి.
ఇప్పుడు మనం ఈ 11 నెలల పరిపాలనలో మనం గమనిస్తే 3 పార్టీల మధ్య సమన్వయము 100% లేదు. నాకున్న అనేక మరి అప్పుడు ఏపీ ఎలా సమాచారాలు, అభివృద్ధి చెందుతుంది? ఏ విధంగా అమరావతి అభివృద్ధి చెందుతుంది? సమన్వయం లేనప్పుడు, 3 పార్టీలకు సంబంధించి సమన్వయం లేనప్పుడు మరి అభివృద్ధి ఏ విధంగా జరుగుతుంది? ఏ విధంగా మరి మాట్లాడడం జరిగింది వాళ్ళు? ఇక్కడ చూడండి, సమన్వయం లేదు అనటానికి ఈ 11 నెలల కాలం పక్కన పెడితే ఉమ్, ఇప్పుడు జరిగే సభకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన ఇన్విటేషన్ కార్డులో డిప్యూటీ సీఎం పేరే లేదు, తర్వాత మార్చారు. అవునా? అలాగే పత్రికలకు విడుదల చేసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో, ఇవాళ విడుదల చేసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో అతి చిన్న ఫోటో డిప్యూటీ సీఎం ని పైన పెట్టారు, పక్కన లోకేష్ గారిది అంతే సైజ్ పెట్టారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి అంటే ఇది రాజధాని అభివృద్ధి, రాజధాని పనుల నిర్మాణాలు, ఇవన్నీ కూడా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అంటే మున్సిపల్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన పనులు అన్ని కూడా. ఎవరు మినిస్టరు? ఆ మినిస్టరు ఫోటో లేదు, ఆ మినిస్టర్ పేరు లేదు. ఆ మినిస్టర్ గారి ఆహ్వాన పలికారు, అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ అక్కడ నాకు కనిపించింది ఏమిటంటే సమన్వయం లేదు అన్నది నాకు కనిపించింది. ఎవరైనా చూడండి, ఇన్విటేషన్ తయారవుతున్నది అంటే కూటమి ప్రభుత్వం కాబట్టి 3 పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు అందులో కనిపించాలి అన్నది ఎవరైనా అనుకుంటారు, కనిపించాలి కదా అనుకుంటారు. ప్రధానమంత్రి గారు బీజేపీ అనుకుందాం, చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం అనుకుందాం. వాట్ అబౌట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు? లేదు కదా మొదట, తర్వాత మార్చారు. ఆ ఇన్విటేషన్ చేంజ్ చేశారు. ముందు ఆ ఇన్విటేషన్ బయటకు వచ్చింది, తర్వాత చేంజ్ చేశారు. అంటే చిన్న విషయాల్లోనే సమన్వయ లోపము. అంటే ఇక్కడ అధికారులు తప్పు చేస్తున్నారా, లేకపోతే లీడ్ చేస్తున్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు తప్పు చేస్తున్నారా, వాళ్ళకి సమయం లేదా అన్నది మనకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఎవరు చేస్తున్నారు, ఎవరు మానిటర్ చేస్తున్నారు? అన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీదనే మనం తోసేస్తే చాలా ఒత్తిడి ఆయనకు ఉండొచ్చు. కానీ హూ ఇస్ ద సెకండ్ లీడర్? ఇవాళ కనిపిస్తున్నది లోకేష్ గారు. మరి ఆయన సమన్వయ లోపానికి ఆయన కూడా కారకుడా మనకు తెలియదు, ఎవరు కారకులను. కానీ ప్రాధాన్యత ఎవరికి ఇస్తున్నారు? ఏ కార్యక్రమం జరిగినా కూడా లోకేష్ గారికి ఇస్తున్నారు. ఇవాళ నారాయణ గారు ఆహ్వానం పలికిన తర్వాత ఫస్ట్ మాట్లాడేటటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? లోకేష్ గారు. డిప్యూటీ సీఎం గారు ఆయన తర్వాత మాట్లాడుతారు. నేను ప్రోటోకాల్ గురించి మాట్లాడలే. ప్రోటోకాల్ అంటే డిప్యూటీ సీఎం కూడా ఒకటే ప్రోటోకాలే. మంత్రులకి ఏ ప్రోటోకాల్ ఉంటుందో ఆయనకు అదే ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది. ప్రత్యేక ప్రోటోకాల్స్ డిప్యూటీ సీఎం కంటూ లేవు, చట్టంలో లేవు. కానీ ఒక సంప్రదాయం, ముఖ్యమంత్రి తర్వాత ఉప ముఖ్యమంత్రి అని ఒక సంప్రదాయం ఉంటుంది. కేంద్రంలో ఒకప్పుడు అద్వానీ గారు డిప్యూటీ. అంటే మీరు అంటుంది ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ మాట్లాడట్లేదు, ఇక్కడ ఒక ప్రోటోకాల్ అనేది పాటించటం లేదు. అప్పుడు వీళ్ళు ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తారు అనేది మీరు అంటున్నారా? సంప్రదాయాలు ఎస్, అంతే కదమ్మా. ఇప్పుడు ఇక్కడ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టరు తను ఇంకొక పార్టీ, అంటే కూటమిలో ఒక పార్టీ. ముఖ్యమంత్రి తర్వాత డిప్యూటీ సీఎం, అంతే కదా. గౌరవం అన్నది అంతే కదా, గౌరవం ఇవ్వాలి అన్నది. చాలా వాటిల్లో, చాలా అంశాలలో అక్కడ తేడా కనిపిస్తుంది. అందువలన ఇవన్నీ కూడా మనము గమనించి చెప్పడం కాదు, కార్యకర్తలని గమనిస్తున్నారు. అటు తెలుగుదేశం వాళ్ళు, ఇటు బీజేపీ వాళ్ళు, ఇంకో వైపు పవన్ కళ్యాణ్ కార్యకర్తలు చర్చించుకుంటున్నారు అంశాలని. ఎందుకు అంటే పార్టీలో అంటే కూటమి ప్రభుత్వం అయినప్పటికీ కూడా డామినేషన్ నడుస్తున్నది.
ఇక్కడ ఒకటి లక్ష్మణ్ గారు, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య అంటే ఒక సఖ్యత అనేది లేకపోతే, సమన్వయం అనేది లేకపోతే ఏ విధంగా అభివృద్ధి జరుగుతుందంటారు? అంటే ఈ రకంగా ప్రోటోకాల్ పాటించట్లేదు, ఒక సాంప్రదాయం అనేది పాటించట్లేదు అని మీరు అంటున్నారు. మరి పాటించినప్పుడు అభివృద్ధి ఏ విధంగా జరుగుతుంది? మరి ఇన్ని ప్రాజెక్టులకి సంబంధించి ఆల్రెడీ 2014లో రావడం జరిగింది, చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగానే అక్కడ బీజేపీకి సంబంధించి అక్కడ దూరం అవడము అదంతా జరిగింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చారు, మళ్ళీ ఈ రకంగా అంటే ప్రోటోకాల్ గురించి మీరు చెప్తున్నప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే, అంటే అభివృద్ధి ఇక్కడ జరుగుతుంది అనుకోవచ్చా? జరగాలి. ఇప్పుడు మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరులుగా అభివృద్ధి జరగాలని కోరుకుంటున్నాము. నష్టపోయాం 10 సంవత్సరాలు, మళ్ళీ ఒక సంవత్సరం గడుస్తున్నది. రాష్ట్రాన్ని పరిస్థితి చూస్తే అప్పుల పాలైంది, జీడిపి పెరగలేదు, నిర్వీర్యమైపోయింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అభివృద్ధి జరగాలని మనం కోరుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే, వీళ్ళ మధ్య సఖ్యత ఉండి 3 సంవత్సరాలు టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఆ విషయాన్ని నొక్కి చెప్పారు. మళ్ళీ 3 సంవత్సరాల తర్వాత నేను ఈ రాజధానిని చూడాలి, నేను వచ్చి మళ్ళీ ప్రారంభించాలి అని కూడా చెప్పారు ఆయన. ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో వీళ్ళు సమిష్టిగా ఒక మాట మీద ఉండి పని చేయగలిగితే, ఇప్పుడు ఒక మంత్రి ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఇంకో మంత్రి ఇంకో డైరెక్షన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, కాంట్రాక్టర్లకు కానీ అధికారులకు కానీ ఏమైపోతుంది? ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? అధికారులు తెలివిగా అభివృద్ధికి కుంటిపడటం తప్ప ఏం లేదు అక్కడ. ఫలానా ఆ రకంగా ఒకవేళ మంత్రులు ఆ రకంగా ప్రవర్తిస్తే అది అది జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అనేక అంశాలలో భేదాభిప్రాయాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకు. కానీ కేంద్రము నిధులు ఉన్నప్పుడు మీరు పుష్కలంగా మీకు నిధులు ఇస్తాము, మీరు పనులు మొదటిప్పుడు కేంద్రంలో కూడా బ్యాంకుల ద్వారా లోన్లు ఇప్పించిన, కేంద్రము దాన్ని పేమెంట్ చేసే షూరిటీ ఇప్పించినా కూడా సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సపోజ్ ఒక 100 కోట్లు రిలీజ్ చేశారు అనుకోండి, ఆ 100 కోట్ల ఖర్చు ఎలా పెట్టారో ఆ వివరాలు మళ్ళీ కేంద్రాన్ని తెలియజేస్తే మళ్ళీ ఇంకొక 100 కోట్లు వెంటనే వస్తాయి. అది సిస్టమ్. ఆ సిస్టమ్ వైలేట్ చేసేసి ఆ 100 కోట్లు ఇంకోటి వాడేసుకొని, ఇంతకుముందు అలా జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు అలా జరగకుండా అన్ని నిధులను సద్వినియోగం చేసుకొని వేటికి నిధులు కేటాయించారో వాటికే ఖర్చు పెట్టి త్వరగా పనులు పూర్తి కావడానికి మంత్రులు అలాగే ఈ 3 పార్టీలు సహకరించి ముందుకెళ్తే బాగుంటుందని నేను చెప్తాను. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. జూమ్ లైవ్లో మాకు లైవ్లో జాయిన్ అయినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసాం కదా, ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి కావచ్చు, ఇదన్నిటికి సంబంధించి కావచ్చు, అమరావతి పునర్నిర్మాణానికి సంబంధించి అయితే ప్రధాని మోదీ మరోసారి కూడా అమరావతికి వచ్చారు, ప్రారంభోత్సవాలు అయితే చేశారు, శంకుస్థాపనలు చేశారు. మరి ఇది ముందుకు వెళ్తుందా లేదా అనేది మనం చూడాలి. ఎందుకంటే 2 రాష్ట్రాల అంటే కేంద్ర అదేవిధంగా రాష్ట్రాల మధ్య అయితే సఖ్యత సమన్వయం అనేది 2 మధ్య ఉంటేనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. అమరావతి నిర్మాణం అనేది పునర్నిర్మాణం అనేది సాధ్యమవుతుంది అనేది అయితే చెప్తున్నారు. మరి ఏం జరగబోతోంది ఏంటి అనేది మనం చూడాల్సిందే. సో ఇది ఇవాల్టి స్పెషల్ డ్రైవ్. చూస్తూనే ఉండండి BRK న్యూస్ తెలుగు సత్తా.